ये गौरमेंट ऑफ पंजाब जी है वो सबसिडाइज इनू कर दी है पई। ये 10,50,000 रुपया मशीन की प्राइस है जी फार्मर को 5,50,000 मिलती है पे गौरमेंट देंदी है पे। ये बड़ी इनकलाबी प्रोडक्ट है और दा फ्यूचर यदा ही है। इन्हें थोड़ी तेल की बचत, वक्त की बचत, मशीनरी की बचत, औजारों की बचत, ये सारे फायदे देते हैं। प्यारे वेखन वालिओ, साडा प्यारा पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है ते साडी मईशत दा दारो मदार भी साडी ज़रात दे उत्ते वे। साहिबो, अज दे जदीद तरीन दौर दे विच अपनी ज़रात नूं जदीद खतूत दे उत्ते उस्तवार कीतियों बिना पैदावार दे विच इजाफा मुमकिन ही नहीं। ते ज़रात नूं जदीद ते नवीआं लीहां दे उत्ते टोरन दे वास्ते अच्छी खाद, अच्छा बीज, अच्छी ज़रई अद्वियात दे नाल नाल जदीद तरीन ज़रई मशीनरी भी नागुज़ीर है ते अज हद ज़रूरी है। साहिबो, ज़रई मशीनरी दा ख्याल साडे दिमाग च आउंदा है ते उहदे नाल ही ज़िला सियालकोट की तहसील डस्का भी सानू याद आ जाती है, क्योंकि डस्का ज़री मशीनरी बनाने के हवाले दे नाल सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर च मशहूर ते मारूफ शहर है। साहिबो, डस्के का ख्याल जदों सानू आउंदा है तो डस्के दे विच ज़री आलात बनाने वाली पायनीयर फैक्ट्री ग्रीनलैंड इंजीनियरिंग भी सानू याद आ जाती है। अज असी तुहानू नाल लैके ज़री आलात बनाने वाली शोरा आफाक फैक्ट्री ग्रीनलैंड इंजीनियरिंग डस्का जा रहे हैं। उत्थे जाके असी तुहानू फैक्ट्री दे चीफ एग्जैक्टिव ते डायरैक्टर दे नाल मिलवावांगे। उन्हां तों तुहानू जानकारी लैके देंगे, तुहानू ये अग ही देंगे कि अजकल वो किहड़ी नवीं ते जदीद इन्वेंशन दे उत्ते काम कर रहे हैं ते पाकिस्तान दे विच जदीद ज़रात दे फरोग दे वास्ते किहड़ी किहड़ी मशीनरी लॉन्च कर रहे हैं ते बना रहे हैं। आओ साडे नाल तुहानू लैके ते डस्के चलीए। प्यारे वेखन वालिओ, असी तुहानू नाल लैके ग्रीनलैंड इंजीनियर्स डस्का आन पुजे हाँ। असी अपने मोहतरम व्यूअर्स नू बिल अमूम ते अपने काश्तकार ते जिमीदार भरावां नू बिल खसूस ये गल दसदे चलीए
कि अज असी तुहानूं नाल लैके इस फैक्ट्री दे विच एक अजिही ज़रई मशीन, एक नवीं ज़रई ईजाद विखाण लई लैके आए हैं, जिहड़ी कि एक मशीन जिहदा नाम कि पाक सीडर या सुपर सीडर है, ग्रीनलैंड इंजीनियर्स दी तैयार करदा है। ये एक मशीन 6 मशीनां दी जगह दे उत्ते काम करदी है। यानी पहले साडे काश्तकारां नूं 6 मुख्तलिफ मशीनां दे नाल 6 मराहल तय करदिआं होइआं काश्तकारी दे जिहड़े काम करने पैंदे सन, ਉਹ ਇਹ सिर्फ एक मशीन हुण कर रही है। आओ तुहानूं ग्रीनलैंड इंजीनियर्स दे MD उस्मान इकबाल मुगल एडवोकेट होरां दे नाल मिलवाने आ ते बाकी गल्लां बातां उन्हां तो पुछने आ कि उन्हां दी ये जदीद तरीन ज़री ईजाद किस कदर बेनीफिशल और किस कदर ज़री हवाले दे नाल मुफीद साबित हो रही है। ते इस तो इलावा उन्हां दा इदारा जिहड़ा कि ज़री आलात बनाने दे हवाले दे नाल बड़ा एक मारूफ इदारा है ते ज़री आलात बनाने दा एक पायनियर इदारा है। वो मज़ीद की कुछ नवीं चीज़ां साडे काश्तकारां दे वास्ते बना रहा है। आओ गलबात दा आगाज़ करने आ उस्मान इकबाल मुगल होरां दे नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब ये दसो कि ये जिहड़ा काम है ज़री मशीन साजी दा, एक तुसी कितनी देर तो कर रहे हो ग्रीनलैंड इंजीनियर्स दे नां तो? जी ग्रीनलैंड इंजीनियर्स जिहड़ा मेरे वालिद मोहम्मद इकबाल मुगल साहब ने शुरू किया सी 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा जी। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਡਸਕਾ ਚ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਈ। ਨਵੀਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਜਦੀਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੱਗੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜਦੀਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ और नाल दा खर्चा घट तो घट आए। कि ज़री मशीनरी किन्नी कु मुआवन ते मददगार हो सकती है काश्तकारी दी अफजाइश विच, पैदावार वधान विच, ते दूजा इनू तुसी किस तरह ज़्यादा तो ज़्यादा जदीद ते ज़्यादा तो ज़्यादा सस्ती बना सकते हो ताकि साडा हर जिमीदार खरीद सके? जी डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा सवाल तुहाडा सी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੀ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਵੇ, ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਕ ਸੀਡਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਖਸੂਸੀਅਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ 6 ਮੁਖਤਲਿਫ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ 6 ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਜੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਧੂਆਂ ਨਾਲ এনवायरमेंट ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ FIR ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਾ ਨਾੜ ਪਰੂਲ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੂੰ ਮਲਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਡੰਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਲੂਜ਼ ਸਟਰਾ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਤਰਸ ਦੇ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਗਹਿਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਾਲੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਪਿੱਛੇ ਝਰੀ ਮਾਰਦੀ ਪਈ, ਤਵੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਡਰਿਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਘਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਦੀ ਪਈ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕ ਹੈਰੋ, ਗੋਬਲ ਹਲ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਟਾਵੇਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਟੀਵੇਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਿਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ ਜਾਂ ਰਬੀ ਡਰਿਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ, ਇਹ 5-6 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨਤਾਇਜ ਨੇ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 6-7 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ
10.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 10.5 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ? ਕਿਆ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਡਸਕਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਨੇ, ਘੱਟ ਬੀਜ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ 50-60 ਕਿਲੋ ਬੀ 1 ਏਕੜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ 35 ਕੇਜੀ ਬੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਲਗਾਓ ਔਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ 8 ਤੋਂ 10 ਮਣ ਪਰ ਏਕੜ ਵੱਧਦੀ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨਾਲ ਵਿਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 40-45 ਮਣ 50 ਮਣ ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ ਔਸਤ ਏਕੜ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ 65 ਮਣ ਤੱਕ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ 30 ਤੋਂ 35 ਕੇਜੀ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਤਾਅਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਇਹ 10,50,000 ਰੁਪਏ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ 5,50,000 ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 100 ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ, 5.5 ਲੱਖ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਔਰ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ, ਵਕਤ ਦੀ ਬਚਤ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬਚਤ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਬਚਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਪਾਕ ਸੀਡਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਈਜਾਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਕ ਸੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ, ਕੋਈ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਾਇਨੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਇਸਤਿਦਾਦ ਨੂੰ, ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲੀ ਸੀਡ ਡਰਿਲ, ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੰਦਮ ਦਾ ਕੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਮੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੰਦਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੀਟ ਸਟਰਾ ਚਾਪਰ, ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈੱਡ ਪਲਾਂਟਰ, ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕੁ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ ਹੈਰੋ ਨੇ, ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈੱਡ ਪਲਾਂਟਰ ਨੇ, ਮੇਜ਼ ਬੈੱਡ ਪਲਾਂਟਰ ਨੇ, ਮਕਈ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਮਕਈ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਸਾਈਲੇਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਡਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੀ ਆਲਾਤ ਔਰ ਜ਼ਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਰੂਫ ਫਰਮ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਕਿਹੜੀ ਜਦੀਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੀਦ ਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲੋ ਜ਼ਵਾਬਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਓ ਬਿਨਾ ਤੇ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕੀਤਿਓਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫੀਦ ਸਾਬਤ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਬੀਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਈਂਧਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ,
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬੋ ਅਗਰ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੀ ਆਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਜ਼ਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀ ਆਲਾਤ, ਜ਼ਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਫਰੀਜ਼ਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। रौनक हो